ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मु प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिलामानक पई एजुकेशन बा शिक्षार गोटे सुंदर वीडियो आज मु प्रस्तुत करिछि जाकि तुम मानक सहित आलोचना करिवि। पिलामान देखो आगो को फाइनल एग्जाम अछि ताको आखि आग रखी मु आज 70 मार्क रो क्वेश्चन आज तुम मान सहित आलोचना करिवि जहाँकि परीक्षा रे निश्चय उपयोगी साब्यस्त हबो। पिलामान देखो आमर समय 3 घंटा परीक्षा हम एवं फुल मार्क 70 मार्क एवं ग्रुप ए रो पिला माने 20 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन मिलिबो। पिलामान देखो आमर एजुकेशन बा शिक्षार 20 टी एक मार्किया क्वेश्चन आइबो जाकि एमसीक्यू पैटर्न थिबो। प्रथम क्वेश्चन कहिछि शिशु केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक किए? गांधीजी, रविंद्रनाथ, रुसो गोपबंधु। पिलामान देखो गांधीजी कौ शिक्षार प्रवर्तक ना कुटीर शिल्प शिक्षार प्रवर्तक, धंदा केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक, मौलिक शिक्षार प्रवर्तक। गोपबंधु सत्यवादी वन विद्यार प्रवर्तक बा मुक्ताकाश विद्यालय प्रवर्तक। किंतु उत्तर पिलामान होची शिशु केंद्रिक शिक्षा कहले रुसो, जे कि प्रथमे शिक्षाविद थे फरासी दार्शनिक रुसो, जे कि शिशु केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक। द्वितीय क्वेश्चन देश प्रेम उद्रेक पाई क्यों विषयटी गुरुत्वपूर्ण नुहे? जे गोटे छात्र छात्री मानक मध्य जो देश प्रेमर भावना सृष्टि करा जिवो क्यों विषयटी गुरुत्वपूर्ण नुहे? इतिहास हाँ हेबो, अर्थनीति निश्चय गुरुत्वपूर्ण, भूगोल गुरुत्वपूर्ण, किंतु गणित गुरुत्वपूर्ण नुहे। तेणु उत्तर होची देश प्रेम सृष्टि पाई क्यों विषयटी गुरुत्वपूर्ण नुहे ना गणित। नंबर सी क्वेश्चन पिला माने जिबा सत्यवादी वन विद्यालय क्यों स्थान रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला? जे सत्यवादी वन विद्यालय जो 1909 मसीह उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रतिष्ठा करते क्यों स्थान रे प्रतिष्ठा करते? पुरी ना सुआंड ना गोप ना कोउटी ना साक्षी गोपाल। तने सत्यवादी वन विद्यालय क्योंठारे स्थापित ना साक्षी गोपाल ठारे। उषा नगरी कहा कुआ जाए? उषा नगरी कहा कुआ जाए? सत्यवादी को ना सत्यवादी को नुहे, पंडिचेरी को ना पंडिचेरी नुहे, शांतिनिकेतन ना उत्तर होची औरविल। पंडिचेरी निकट औरविल तार अन्य नाम होची उषा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों शिक्षाविद मतरे शिक्षा शरीर मन एवं आत्मार सर्वांगीन उन्नति को बुझाए? अरविंद नुहे, रविन्द्रनाथ नुहे, गोपबंधु नुहे, ताने उत्तर होची गांधीजी। जे गांधीजी कहिथिले जे शिक्षा होची शरीर मन एवं आत्मार सर्वांगीन उन्नति को बुझाए। जॉन डुई कौ देशर दार्शनिक अटंती? भारत नुहे, ऑस्ट्रेलिया नुहे, अमेरिका हाँ अमेरिका। तने जॉन डुई क्यों देशर दार्शनिक ना अमेरिकार दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा प्रगतिशील आचरण ग्रहण प्रक्रिया। शिक्षा प्रगतिशील आचरण ग्रहण प्रक्रिया ही शिक्षण, एटा किए कहिथिले? क्रॉकर ना कही नांती, गेट्स कही नांती, हिलगार्ड कही नांती, उत्तर होची स्किनर। जे शिक्षा प्रगतिशील आचरण ही ग्रहण प्रक्रिया ही शिक्षण बोली किए कहिथिले? स्किनर। क्योंटी अनुबोधन अनुक्रियार स्तर नुहे? देखो पिला माने अनुबोधन अनुक्रिया तत्वर प्रवर्तक किए ना अनुबोधित अनुक्रिया तत्वर प्रवर्तक पावलोव। शिखुची क्योंटी अनुबोधन अनुक्रियार स्तर नुहे? निर्वापन, उद्दीपक पृथकीकरण, निर्वापन ठीक अच्छी, एटा अनुबोध अनुक्रिया स्तर अटे, इतस्थित स्तर अटे, पृथकीकरण स्तर अटे, किंतु अर्जित ज्ञान नुहे। ताने उत्तर कि सब ना क्योंटी अनुबोधन अनुक्रिया स्तर नुहे?
ତାହେଲେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଯୋଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍। କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ନା ବିରାଡ଼ି ଉପରେ। କାହା ଉପରେ? ନା ବିରାଡ଼ି। ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଯେ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କିଏ କହିଥିଲେ? କେଲି, କ୍ରକର, ସ୍କିନର, ଉଡସworth। ମନେ ରଖିଥିବ, ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କିଏ କହୁଥିଲେ? ନା ଉଡସworth। କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1994ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1944ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କଲହର, କଫକା, ପାଭଲଭ, ସ୍କିନର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପାଭଲଭ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତୃପ୍ତି ମିଳିଲେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଫଳାଫଳ। ମନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ତାପରେ ସିନା ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ରେଜଲ୍ଟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପାଇଁ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପାଇଁ କମିଟି ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେବେ? ନା 1964। 1964 ନୁହେଁ ଛୁଆ, 1961। ମନେ ତ ପିଲାମାନେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1961 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଯୁକ୍ତ ନାମ ଲେଖା, ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନେତୃତ୍ୱ ଅଭାବ, ବେକାର ସମସ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ନାମ ଲେଖା। ମୁକ୍ତ ନାମ ଲେଖା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦିଆଯିବ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ପ୍ରାଥମିକ, ନା ମାଧ୍ୟମିକ, ନା ଯୋଉ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ୟୁନିସେଫ, ୟୁନେସ୍କୋ, ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନା UNFPA? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କହିଲେ। ଦେଖ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିବା, ନା ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିବା? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର DPPକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? DPP যেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন প্রাইমেরি প্রোগ্রাম বা জিলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এইটা ଆମକୁ କିଏ କରୁଛି? ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କଳନା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କଳନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ବିଜ୍ଞାନ। ଏ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ବୋର୍ଡିଂସନ୍। କେଉଁଟି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଷ୍ଟାଟସ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟା, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ, ନା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ। ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀଟି କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
ए एम प्लस समेसन एफ एक्स डैश बाय एन इंटू आई। एबे पिला माने में ग्रुप बी को पार्ट को जीवा। जो ग्रुप बी रे हमर पाखापाखि पिला माने जे 2 मारिकिया हमको 7टी करिया पई पड़िबो। 2 मारिकिया 7टी करिया पई पड़िबो। प्रथम क्वेश्चन कहिछि मौलिक शिक्षार उपकारिता कोन दीटा। प्रथम पॉइंट है जे मौलिक शिक्षा द्वारा शिशुर सर्वांगीन उन्नति साधित होता है। द्वितीय पॉइंट जे मौलिक शिक्षा वृत्तिगत शिक्षा होइतिबारु या बेकारी समस्या मध्य दूरी करता है। देखो मौलिक शिक्षार उपकारिता कौन ना व्यक्तिर सर्वांगीन उन्नति हम। द्वितीय पॉइंट यह वृत्तिभित्तिक होइतिबारु बेकारी समस्या दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा पूर्णांग शिक्षा रे अरविंद क्यों क्यों विषय पर गुरुत्व देइथिले। जे पूर्णांग शिक्षार अरविंद शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक वाणिज्य शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व देले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि जॉन डुइंग कर शिक्षार लक्ष्य दीटा। जॉन डुई जे कि अमेरिकार जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थिले एवं शिक्षा प्रति तांकर बहुत अवदान थिला। सी कहिथिले जे शिक्षार्थी को क्रियाशील करी विभिन्न परिस्थिति सह खाप खुआई चलिबारे सामर्थ्य प्रदान करिबा। द्वितीय पॉइंट सुस्थ जीवन जापन निमंते शिक्षार्थीर शारीरिक विकास उपरे गुरुत्व देवा। पिला मन देखो जो 2 मारिकिया क्वेश्चन पड़िथिबो 2टा पॉइंट लेदेले किछ असुविधा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझे पिला माने आईवी कहिछि समस्या समाधान कौशल निमंते जेकोसी 2टी शिक्षण कार्य उल्लेख कर। पिला मन देखो समस्या समाधान कौशल विकास निमंते जो शिक्षण मुख्य कार्य है जे शिक्षण एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा ज्ञान एवं अभिज्ञता अर्जन करा जाइता है। पिला मन मन थाओ जे शिक्षण एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा ज्ञान एवं अभिज्ञता अर्जन करा जाइता है। उक्त ज्ञान और व्यक्ति को नूतन दिग्दर्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट जे उपयुक्त ज्ञान एवं अभिज्ञता को ठीक समय रे और परिस्थिति व्यवहार कले समस्या समाधान करा जाय पारे। जे समस्या समाधान कौशल निमंते जो 2टी शिक्षण कार्य है। प्रथम पॉइंट है जे शिक्षण द्वारा जन व्यक्तिर ज्ञान अभिज्ञता अर्जन करिता है एवं यही ज्ञान व्यक्ति को नूतन दिग्दर्शन देता है। सेहीपरि नंबर बी उपयुक्त ज्ञान अभिज्ञता ठीक समय परिस्थिति व्यवहार कले समस्या समाधान करा जाय पारे। नंबर बी बी अपचय और आबद्धतार 4टी कारण लेख। अपचय आबद्धतार 4टी कारण है। प्रथम पॉइंट है सामाजिक कारण, द्वितीय कारण है प्रशासनिक कारण, तृतीय कारण है अर्थनैतिक कारण। एवं पिला माने क्वेश्चन आलोचना करिबा शिक्षार्थीर फलाफल नियम। पिला मन देख जो शिक्षार्थीर फलाफल नियम प्रदान करथिले थंडाई जे कि तांकर प्रयत्न प्रमाद तत्व रे 3टी नियम अवतारणा करथिले प्रस्तुति नियम, फलाफल नियम एवं अभ्यास नियम। शिक्षक शिक्षण फलाफल नियम अनुଯାयी कौनसी उद्दीपक व्यक्ति विशेष आनंद प्रदान कले से अधिक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। मात्र कौनसी उद्दीपक व्यक्ति पर असंतोष कारण हेले व्यक्ति प्रतिक्रियाशील न हो लक्ष्य हासिल दूरे जाता है। वीआई सूचना प्रजुक्ति विद्यारे कंप्यूटर किपरि सहायक होउची। पिला मन देखो कंप्यूटर एक वैद्युतिक यंत्र। यह माध्यम आम कौन कर ना कम समय रे अगणित हिसाब निर्भुल भाव समाधान करवा ता सहित विभिन्न तथ्य हासिल कर। यार व्यवहार विद्यालय व्यापक परिवर्तन आनी। पाठ्य पुस्तक ठारू पाठ्यक्रम प्रस्तुति ठारू आरंभ करी शिक्षादान पर्यंत शिक्षार प्रतिटी क्षेत्र में कंप्यूटर व्यवहार करा जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल अर्थ कौन। पिला देखो ईमेल तार अर्थ हूँ इलेक्ट्रोनिक मेल। यह माध्यम रे कम समय रे सहजरे द्रुप तालाप करा जाई थाए। शिक्षा क्षेत्र में पत्र विनिमय शिक्षा दूर शिक्षार यार बहुल व्यवहार करा जाइछि। प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण 2टी मुख्य दिग। प्रथम है सार्वजनीन सुविधा सूचक।
ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ, ତୁଳନା, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଭାଗକୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ, ତୁଳନା, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଏ ସେ ବିଭାଗକୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 20 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସର ମାଧ୍ୟମାନ 9 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ତାହେଲେ 20 ଗୁଣନ 9 180। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାଧ୍ୟମାନର ଉପଯୋଗିତା ଆଲୋଚନା କର। ଯେକୌଣସି ମନୁକ୍ତାହ ବିତରଣର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ବିତରଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ହାରାହାରି ମାନ। ନମ୍ବର ସି। ଏବେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମା, ତାର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ଭାବନା, ରାଜିର ବିକାଶ। ଜାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଜାତିର ଆତ୍ମା ଓ ତାର ଧର୍ମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ଓ ମାନବିକତାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଯାହାକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଖାପ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜନ୍ ଡୁଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ 4ରୁ 8, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହୁଛେ 8ରୁ 12, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା 12ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେ କହିଥିଲେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ମା ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇଥାଏ। ପରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଖେଳପ୍ରିୟ ଓ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ପଠନ, ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯେ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଉକ୍ତ ବୟସ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅନେକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବୟସରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଜନିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୁଷୋଙ୍କ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ରୁଷ ଯିଏକି ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ଏମିଲି ପୁସ୍ତକରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଅସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ବାସ୍ତବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମତା, କଠୋରତା ଏବଂ ଅବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ରୁଷ କହିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗେଷ୍ଟାଲଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମଗ୍ରାକୃତି ଶିକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗେଷ୍ଟାଲଟ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଗେଷ୍ଟାଲଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ବସ୍ତୁର ସମଗ୍ରତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନମ୍ବର ସି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ନିୟମ। ମନୋକ୍ତ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ସେ 3ଟି ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଶିଶୁଟି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣଟି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶିଶୁଟି ବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନ ପାଏ, ତାହେଲେ ଏଟା ଶିକ୍ଷଣଟି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ପୁନର୍ବଳନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା, ଯିଏକି କାନାଡ଼ା ଦେଶର ଲୋକ। ସିଏ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲା କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବା ନମୁନାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ, ତାହାକୁ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବ୍ୟବହାର ସେହି ନମୁନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ପିଲା ଉକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ଏଠାରେ ପୁନର୍ବଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବ୍ୟବହାର ସେହି ନମୁନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ପିଲା ଉକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ଏଠାରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ପୁନର୍ବଳନ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ପୁନର୍ବଳନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ତାର ପିତାମାତା ଓ ସାଥୀ ଦଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ହାସଲ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବଳନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଭାଷା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ତାର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଭାଷା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ତାର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, କ୍ଷମତା ଆଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅନେକ। ତେଣୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର 3ଟି ଉପାଦାନ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଛୁଆ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଐକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ନିରାପତ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳକର କାମନା କରିବା। ନମ୍ବର IX, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖ, ପରିବେଶ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ନା ସେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ।
ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ହେବେ ତାର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଲିମ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟମାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମଧ୍ୟମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମଧ୍ୟମାର, ଯେ କୌଣସି ବିତରଣର ଯଦି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ବା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଲବ୍ଧାଙ୍କଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନର କୌଣସି ତିନୋଟି ଉପଯୋଗିତା ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଛୁଆ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହିଲେ ରାଶିମାଳାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣକୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳ ଓ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗରିଷ୍ଠକର ବ୍ୟବହାର। ଗରିଷ୍ଠକର ବ୍ୟବହାର ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ମଧ୍ୟମାର ବ୍ୟବହାର, ଗରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର। ଯେ କୌଣସି ବିତରଣର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, କୌଣସି ବିତରଣର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗରିଷ୍ଠକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ବିଶେଷ ମାପକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ବିଶେଷ ମାପକ ଜାଣି ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକତର ଆସୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଗରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତିନୋଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 5-15। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥର ଆସିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଦାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାବଳୀ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇବ। ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ସମସ୍ୟାବଳୀ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ପାଖାପାଖି 70 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥିରୁ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ମାର୍କ 40 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯଦି ନ ଆସିବ ମୋତେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଜୁକେସନରେ ତୁମେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ।